Good morning, students. This is auspicious morning. The technical champion Mohan Ram is going to present the topic center lathe and special purpose lathe. அதாவது முன்னொரு காலத்துலலாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து எப்படி படிப்பாங்கன்னா படிக்கிறது வந்து புக் வச்சு மட்டும் படிச்சா போதும். ஆனா இன்னைக்கு வந்து அப்படி இருக்கக்கூடாது. வெறும் நான் புக்கை மட்டும் வச்சு படிக்கிறேன், எனக்கு வேலை கொடுங்க அப்படின்னா கேட்டா வந்து நம்ம தான் ஏமாளி. அப்படி இல்லாம நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லேர்னிங் த்ரூ மீட்டிங். இப்ப நம்ம பண்றது வந்து தான் லேர்னிங் த்ரூ மீட்டிங். இதுல வந்து என்னன்னா அஸ் எ டீச்சரா நான் பிரசன்ட் பண்ணல. யார் பிரசன்ட் பண்றாருன்னா என்னோட ஸ்டூடெண்ட் வந்து மோகன் ராம் வந்து பிரசன்ட் பண்றாரு. இதுதான் வந்து இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் மெத்தட். என்ன அப்படின்னா இந்த மெத்தட் மூலியமா வந்து நம்ம growth வந்து ட்ரெமெண்டஸா இருக்கும். சரியா? ஸோ அதுதான் வந்து தேவை. சொசைட்டிக்கு என்ன தேவைன்னா ஒரு எல்லையற்ற வளர்ச்சி வேணும். எல்லாருமே படிக்கிறாங்க தான், ஆனா வந்து எல்லாருமே வந்து அதை நோக்கி போக மாட்டாங்க. ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பக்காவா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆவதுக்கு we are learning through meetings. So it is a beautiful method. So let's start the game. இது வந்து ஒரு gamification. So we are learning through game. என்ன game அப்படின்னா he is going to present some topic. Okay, we will proceed. Mohan Ram. Okay sir, thank you for giving me this opportunity. Thank you for all the participants. So இன்னைக்கு வந்து சென்ட்ரல் லேத் அண்ட் ஸ்பெஷல் பர்பஸ் லேத்ல ஒரு 10 questions பார்க்க போறோம். Super. So our mentor is Professor R. Surendran sir from GCT. So I am Mohan Ram from I have completed BE Mechanical in CET. So let us start with the first question. Facing operation in a lathe is used for producing. Option A, cylindrical surface. B, plane surface. C, tapered surface. D, hole. Hello? Okay, anybody can answer. The question is open to all. Gopala Krishnan. Yes sir, plane surface sir. Plane. Yes, whether it is correct or not, Mohan Ram. Yes sir, plane surface is the answer sir. Yes, so facing is then plane surface. Yes, exactly. So here you can observe the picture of many operations. So எல்லாமே என்னன்னா it is called as comparative learning. எப்பவுமே வந்து ஒரு கேள்வியை பார்த்தா அந்த ஒரு கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொன்னோம்னா நம்ம ஜேர்னி வந்து it will take 10 years. ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் அச்சீவ் பண்றதுக்கு 10 வருஷம் ஆகுது சார் அப்படின்னு ஏன் சொல்றாங்கன்னா ஒரு கேள்விக்கு ஒரு பதில மட்டும் பார்த்தா. So it is a comparative learning. இங்க பாக்குறீங்க ஃபேசிங்னா வந்து it is a surface of making flat surface. Taper turning na we are reducing the diameter gradually. அப்புறம் contour turning na we are producing the specific contour. Form turning na it can be produced by the particular form tool. Form tool na கரெக்ட்டா எக்ஸாக்ட்டா நம்ம என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறோமோ அதுக்கு ரெப்ளிகாவா இருக்கும். Champering na we are cutting the edges at 45 degree. அதான் champering. கட் ஆஃப்னா வந்து ரெண்டு இது வந்து தனியா செப்பரேட் பண்றதுக்காக இது பண்றது கட் ஆஃப் ஆபரேஷன். த்ரெட்டிங்னா வந்து மேக்கிங் த்ரெட்ஸ், ஒரு சர்ஃபேஸ்ல த்ரெட்ஸ் மேக் பண்றது த்ரெட்டிங் ஆபரேஷன். போரிங்னா என்லார்ஜிங் த ஹோல் அப்படின்றது அர்த்தம். போரிங்னா இட் இஸ் a process of enlarging the existing hole அப்படின்றது தான் போரிங் ஆபரேஷன். ட்ரில்லிங்னா the process of making hole, the process of creating the hole, அதான் வந்து ட்ரில்லிங் ஆபரேஷன். நர்லிங்னா the process of making diamond shaped impression, அதான் வந்து நர்லிங். So super champion. Next we will move to the next question. Next question sir, four-jaw chuck is used in a lathe to clamp. Option A, only for cylindrical workpieces to locate the axis of rotation. Option B, only for eccentric workpiece to locate the axis of rotation. Option C, only for square bar to locate the axis of rotation. Option D, any type of workpiece. Okay, the question is for Arvind Kumar. Sir, answer D, any type of workpiece. Okay, Mohan Ram, whether it is correct? Yes sir, it is the correct option sir. Any Yes, type of it is workpiece. exactly the right answer. Congratulations Arvind Kumar. So four-jaw chuck, இந்த four-jaw chuck பத்தி பேசணும்னா எப்பவுமே வந்து இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல என்ன கேட்பாங்கன்னா சிறப்பான விஷயங்கள் தான் கேட்பாங்க. சிறப்பான விஷயங்கள் அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னா அதுக்குன்னே சில தகவல் இருக்கும். இப்போ four-jaw chuck அப்படின்னா எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is for accurate centering. four-jaw chuck வந்து accurate centering. இதுல என்ன சிறப்பு அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஜாவும் நம்ம நினைச்ச மாதிரி இண்டிவிஜுவலா மூவ் பண்ணிக்கலாம். இண்டிபெண்டன்ட் அப்படின்ற ஒவ்வொருத்தரும் வந்து இட் மூவ்ஸ் இண்டிபெண்டன்ட்லி.
ஆனா வந்து 3J checkல வந்துன்னா all the 3J checks moves concentrically simultaneously. அது 3J check ஓட சிறப்பு. 4J check வந்து இது irregular work piece வந்து நம்ம புடிச்சுக்கலாம். ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட் காட்டுங்க மோகன்ராம். சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் பாரும் பிடிக்கலாம். அதனால தான் வந்து எசென்ட்ரிக்கும் பிடிக்க முடியுது, ஸ்கொயரையும் பிடிக்க முடியுது, சிலிண்ட்ரிக்கலும் பிடிக்க முடியுது. சோ அது இல்லாம ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் கரெக்டா வந்து நம்ம பண்ண முடியுது அப்படின்றது வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம இதுல 4J checkல வந்து என்ன பண்ணலாம்னா நமக்கு இன்னொரு அற்புதமான தகவல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிறப்பான தகவல் வந்து காஸ்டிங் சர்ஃபேஸ் இர்ரெகுலர் சர்ஃபேஸ் கூட நம்ம பிடிக்கலாம். ரெகுலரா இருந்தா தான் பிடிக்க முடியும், இர்ரெகுலரா இருந்தாலும் பிடிக்கலாம். அதான் தகவல். நெக்ஸ்ட் we will move to the next question மோகன். Question number 3. Taper turning using the tailstock offset method is used for option A only for small tappers over long length, option B only for large and steep tappers, option C only for small and steep tappers, option D for all type of tappers. The question is for JP Jay Prakash. D for all type of tappers, sir. ஆல் டைப் ஆஃப் டேப்பர் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணா நம்ம என்ன அர்த்தம்னா நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் கேள்விகள் எதற்காக உருவாக்கப்படுகிறது என்றால் கற்றலுக்காக உருவாக்கப்படுகிறது. இங்க ஆல் டைப் ஆஃப் டேப்பரை வந்து தயாரிக்கிற மாதிரி ஒரு மிஷின் வச்சுக்கேன், அப்போ வந்து அது கடவுளோட படைப்பா தான் இருக்க முடியும். அப்படி இருக்கு கடவுள் வந்து நம்ம டேப்பர் டர்னிங்க்கு ஆப்ஷன் மெத்தட படிச்சிருக்க மாட்டாரு. சோ அடுத்த ஆப்ஷன் இப்போ நீங்க வந்து எது சூஸ் பண்றீங்க? மறுபடியும் ஜேபிக்கே தான் கேள்வி, அந்த ஆப்ஷன் வராது. எஸ் சார், ஓகே சார். மூணு தேய்ச்ச ஒன்று சொல்லுங்க. இங்கி பிங்கி பாங்கி. சார் ஸ்மால் அண்ட் ஸ்டீப் சார். ஓகே மோகன், whether it is correct? Yes sir, option A is correct, only for small tappers over long length, sir. ஓகே, இப்போ வந்து ஸ்மால் டேப்பர் லாங் லென்த் அப்படின்றத ஞாபகம், ஸ்மால் டேப்பர் லாங் லென்த் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம். ஸோ ஸ்மால் டேப்பர் லாங் லென்த் அப்படின்னு வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸ்மால் டேப்பர் லாங் லென்த் அப்படின்னு வரும்போது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் டேப்பர் லாங் லென்த். அப்ப ஏன் வந்து இப்போ ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினா? ஓகே, கொஸ்டின் காட்டுங்க. இப்போ டெய்ல் ஸ்டாக்ல வந்து ஸ்மால் டேப்பர் அப்படின்றது இருக்கு, லாங் லென்த்னு இருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து இது ஸ்மால் டேப்பர் லாங் லென்த் அப்படின்னு இருக்கா. ஸோ ஸ்மால் டேப்பர் அப்படின்றது இப்போ டெய்ல் ஸ்டாக் அப்படின்றத எப்படி ஸ்மால் டேப்பர் லாங் லென்த் அப்படின்றத இது பண்ணுவோம். எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா லென்த்துக்கு வந்து எல் கேரக்டர் டைமென்ஷன், அப்ப எல்லுக்கு எல்லே வரும் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுங்க, அவ்வளவுதான். லாங் லென்த் முடிவாயிடும். ஸ்மால் டேப்பர்ன்றதுக்கு எப்படி பிட்டு வைக்கிறது? டெய்ல் ஸ்டாக் அப்படின்றதுலயே வந்து என்ன இருக்கு, எஸ்டி இருக்கா, எஸ்டி அண்டர்லைன் பண்ணீங்க. எல்எஸ்டி ஜிஎஸ்டி மாதிரி எல்எஸ்டி அப்படின்னா மட்டும் அதை மட்டும் பெருசா போட்டுங்க. எல் ஃபார் லாங் டேப்பர், எஸ் ஃபார் ஸ்மால் டேப்பர் லாங் லென்த். எல்லுக்கு வந்து லாங் லென்த்னு வச்சுங்க, எஸ்டிக்கு வந்து ஸ்மால் டேப்பர் அப்படின்னு. எல்எஸ்டி மட்டும் பெருசா போட்டுட்டு அது திரும்ப திரும்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரீகால் வரும். எப்பவுமே என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் நீங்க அந்த டயக்ராம் போய் பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா புரியும். அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டேட்டால இருந்து நம்ம டயக்ராம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம், அப்புறம் டயக்ராம் வந்து டேட்டாக்கு வந்துருவோம். சரியா? நாளை பின்ன அப்படியே போக 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 நம்ம டயக்ராம் வந்து டேட்டாக்கு வந்துருவோம். இப்போதைக்கு வந்து நீங்க ஆரம்ப கட்டத்துல எப்படி இருக்கும்னா இதுல இருந்து டேட்டால இருந்து நமக்கு வந்து அந்த ஷார்ட்கட் வச்சு ஞாபகம் வச்சுதான் ஈஸி. படம் காட்டுங்க இப்போ. ஸோ லென்த் வந்து இதுவா தூரமா இருக்க தெரியுது உங்களுக்கு. அது இல்லாம ஸ்மால் ஃபில்டரா பண்ணிருப்பாங்க. இது வந்து டெய்ல் ஸ்டாக் மெத்தட், செட் ஓவர் மெத்தட். ஓகே, அடுத்தது சார் இதுலயே ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு சார், ஆஃப்செட் கண்டுபிடிக்கிறது. இந்த ஃபார்முலா வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்முலா. சொல்லுங்க, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். இதுல வந்து 4 டேர்ம்ஸ் இருக்கு. டிங்கிறது லார்ஜ் டயாமீட்டர் சொல்றாங்க, ஸ்மால் டிங்கிறது உங்களுக்கு ஸ்மால் டயாமீட்டர், எல்ங்கிறது வந்து லென்த் ஆஃப் த டேப்பர் ஸ்மால் எல், கேபிட்டல் எல் இஸ் லென்த் ஆஃப் த ஹோல் ஒர்க் பீஸ். ஓகே, ஸோ இந்த 4 டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு ஆஃப்செட் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஆஃப்செட் ஃபார்முலா வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் டி மைனஸ் ஸ்மால் டி டிவைடட் பை 2 இன்டூ ஸ்மால் எல் இன்டூ கேபிட்டல் எல். ஆஃப்செட் கொண்டான ஃபார்முலா. ஸோ இதான் வந்து இப்போ டி மைனஸ் டி பை 2 அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் த ஆப்போசிட் சைடு.
எல்ன்றது பாத்தீங்கன்னா adjacent side. இப்போ இந்த ஆப்செட்டுக்கு ஃபார்முலா வந்து இன்னொரு ஃபார்முலா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கேபிட்டல் L tan theta. கேபிட்டல் L tan theta, where tan theta equal to d minus d by 2 divided by small l. சரியா? சோ கேபிட்டல் L by tan theta அப்படின்றது நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம். L வந்து length of the work, small l வந்து length of the taper அப்படின்றது வந்து தெரியணும். L கேபிட்டல் L தான் பெரியவன், small l வந்து சின்னவன் அப்படின்றது தெரியணும். எப்பவுமே ஒரு டேட்டா இருக்குன்னா டேட்டா கேன் பி ரிமெம்பர்ட் பை அதை வந்து கம்பேரிட்டிவ்லா நம்ம யோசிச்சா ரிமெம்பர் ஆகும். அப்புறம் அதை யோசிச்சு பார்க்கணும். நமக்கு என்னன்னா அதை வந்து டேட்டா வந்து யோசிச்சு பார்க்கணும். எப்பவுமே என்னோட மெத்தடாலஜி என்னன்னா, இப்போ கிளாஸ் எடுத்து முடிச்ச வரைக்கும் எல்லாருமே நோட்ஸ் எடுக்கணும். இப்போ மேபி வந்து இந்த பிரசன்டேஷன் மேக் பண்ணது மோகன் ராமா இருந்தாலுமே எல்லாருமே நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு பழகணும். நோட்ஸ் எடுத்துட்டு அதை வந்து நீங்க குரூப்ல அப்டேட் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி ரைட் மெத்தட். ஃபர்ஸ்ட் we have to make the notes. ரெண்டாவது வந்து அடுத்தது நகர ஆரம்பிக்கும். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. Sir, special purpose machine tools are used for option A for small batch manufacture, option B in normal workshops and repair shops, option C for large production volumes, option D for one-off production of complex geometries. Okay, this is for Gopalakrishnan. Sir, complex geometry, sir. Complex. இது வேணா எடுக்கலாம், அது உங்களோட சாய்ஸ் தான், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. So whether it is right or not, செக் பண்ணுங்க. Yes sir. Option C is correct, sir, for large production volumes. ஸ்பெஷல் பர்பஸ் மிஷின்னாலே வந்து அப்போ வந்து மாஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்கு தான் வந்து இதுவாகும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். மாஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டா அப்போ வந்து கியர் கட்டிங், கியர் கிரைண்டிங், ப்ரோச்சிங், லேப்பிங், ஆனிங், போரிங் இதெல்லாம் வந்து ஸ்பெஷல் பர்பஸ் மிஷினா வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவாங்க. லார்ஜ் ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூம் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். நிறைய Yes sir. வந்து ஸ்பெஷல்னா நிறைய. Yes sir. Yes, next. Yes sir, can we move to next slide? Next. So question number 5, taper turning using the compound slide is used for option A only for small tappers over long length, option B only for large and steep tappers, option C only for small and steep tappers, option D for all types of tappers. So this question for Arvind Kumar. Sir, option C only for small and steep tappers. Mohan Ram, please tell the answer. Yes sir, option C is the correct for small and steep tappers. சரி, ஓகே. இப்போ வந்து ஸ்மால் அண்ட் டீப் இது ஸ்டீப் டேப்பர் அப்படின்றது சொல்லியாச்சு. நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஏற்கனவே ஒரு மெத்தட் பார்த்தோம். அந்த மெத்தட் என்னது? Tail stock offset. Tail stock offset மெத்தட். அதுல எப்படி இருந்தது? அது ஸ்மால் ஓவர் தி பீரியட் ஆஃப் லென்த் சார். அது ஸ்மால் டேப்பர் தான் ஓவர். சரியா? Small taper over long length. ஆமா, ஷார்ட் டேப்பர் லாங் லென்த். இது வந்து ஸ்மால் அண்ட் ஸ்டீப். ஸோ வந்து இது வந்து காம்பவுண்ட் ரெஸ்ட் மெத்தட். காம்பவுண்ட் ரெஸ்ட் மெத்தடுக்கு வந்து ரெண்டுமே எஸ் தான் வரணும். அங்க வந்து ஆமா 1S 1L அந்த மாதிரி வந்து இங்க ரெண்டுமே எஸ் ஸ்மால் டேப்பர், ஸ்டீப் டேப்பர், ரெண்டுமே டேப்பரை பத்தி தான் பேசுது. லென்த்தை பத்தி எதுவும் பிரச்சனை. ஸ்மால் டேப்பர்னா ஸ்மால் லென்த் தான், கரெக்ட். ஸோ வந்து லென்த் வந்து சின்னதா இருக்கணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, இங்க tan alpha equal d1 minus d2 by 2L அப்படின்றது அந்த ஆல்பா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா. நம்ம அது அங்க சொன்ன மாதிரியே தான். அங்க வந்து கேபிட்டல் L tan theta சொன்ன மாதிரி இங்க டேப்பரோட லென்த் மட்டும் தான் இருக்கு, ஃபுல் சைஸோட லென்த் இல்லை, இங்க பேசல. ஸோ காம்பவுண்ட் டெஸ்ட் வந்து we are speaking about the only taper length அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். Thank you. Next. Question number 6, a faceplate is used in a lathe to clamp. Option A only for cylindrical workpieces to locate the axis of rotation, option B only for eccentric workpieces to locate the axis of rotation, option C only for square bar to locate the axis of rotation, option D any odd shaped workpiece to locate the axis of rotation. This question for Jay Prakash. சொல்லுங்க Jay Prakash. Sir, face plate cylindrical workpiece to locate. சரி, face plate னா என்ன? அத பத்தி face plate பாத்திருக்கீங்களா? இதுக்கு முன்னாடி இந்த face plate கூகுள்லயோ இல்ல காலேஜ்லயோ பாத்திருக்கீங்களா? இல்ல சார். இல்ல, பார்த்தது இல்ல. சரி, ஓகே. You can try any one option. இங்கி பிங்கி எது வேணா இது பண்ணலாம். ஃபேஸ் பிளேட் வந்து ஆப்ஷன் ஏ.
சிலிண்ட்ரிக்கல் ஒர்க் பீஸா? வழக்கமாவே வந்து அதுதான் வரக்கூடாதுன்னு கண்டிப்பா தெரியணும். ஏன்னா சிலிண்ட்ரிக்கல் ஒர்க் பீஸ் நார்மலா பிடிக்கிறது. சரியா? Yes, sir. ஃபர்ஸ்ட் எலிமினேஷன் யார் ஆகணும்? பொண்ணுக்கு நீ என்ன முறை வேணும்? முறை வேணும். செல்லாது. சிலிண்ட்ரிக்கல் ஒர்க் பீஸா? நாங்க நார்மலா சிலிண்ட்ரிக்கல் தான் பிடிப்போம். செல்லாது. சக்கே ஹோல்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் சார். சிலிண்ட்ரிக்கல் ஒர்க் பீஸ் சக்கே என்னப்பா சார்? ஆமா, சக்கே வந்து 3J சக்கே வந்து அழகா பிடிக்கும். 4J சக்கு கூட தேவை கிடையாது. நெக்ஸ்ட். சரி, நீங்க ஆன்சர் சொல்லுங்க மோகன்ராம். Sir, it is option D, sir. Any odd-shaped workpiece to locate the axis of rotation. Yes. So face plate னா இதான் நீங்க பாக்குறது தான் face plate. அந்த face plateல வந்து நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும். சோ அந்த ஹோல்ஸை வச்சு எந்த மாதிரி ஷேப் வேணா பிடிச்சிக்கலாம். அது இப்படி இருக்கிறத விட இன்னும் கூட வேற மாதிரி இருக்கும். அப்படியே நிறைய ஓட்டையா ஒரு பிளேட்டுக்குள்ள டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் ஹோல்ஸ். அதான் ஃபேஸ் பிளேட். ஓட்டையா இருக்கும். எந்த ஓட்டையில வேணா எப்படி வேணா சொருவி எப்படி வேணா பிடிச்சிக்கலாம். ஒரு பிடிச்சதுக்கான ஒர்க் ஹோல்டிங் டிவைஸ் தான் ஃபேஸ் பிளேட். இதுல வந்து இர்ரெகுலர் odd shaped work piece நீங்க சொல்லிருக்காங்க. irregular shaped work piece to locate the axis of rotation. சரியா? Have you got it? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. பாத்துட்டேன், ஃபேஸ் பிளேட் பாத்துட்டேன். ஓகே, வெரி குட், சூப்பர். இன்னைக்கு ஒரு புதிய ஸ்பெஷல் கண்டுபிடிப்பு. ஃபேஸ் பிளேட் நேரா காட்டிட்டான் மோகன்ராம். நெக்ஸ்ட். Question number 7, sir. For cutting double start screw threads of pitch 1 mm on a lathe, the thread cutting tool should have a feed of Okay. option A 0.5 mm per revolution, option B 1 mm per revolution, option C 2 mm per revolution, option D 4 mm per revolution. சோ வந்து பிட்ச் கொடுத்துட்டாங்க, ஃபீட் கேக்குறாங்க. பிட்ச் கொடுத்து டபுள் ஸ்டார்ட் ஸ்க்ரூ த்ரெட்டா அப்படின்றார். சொல்ற டபுள் ஸ்டார்ட் பிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. சிங்கிள் ஸ்டார்ட்டா இருந்தா அது வேற மாதிரி இருக்கும். கோபாலகிருஷ்ணன் சார் இன்டு பிட்ச் வரும் சார். நம்பர் ஆஃப் ஸ்டார்ட்ஸ் இன்டு பிட்ச் வரும் சார். அப்படின்னா டபுள் ஸ்டார்ட்னா எப்படின்னு தெரியல சார். ஓகே, நீங்க ஏதாச்சும் ஒன்று அசம்ஷன் பண்ணுங்க. இப்போ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பதில் சொல்லியே ஆகணும்னு தான் சொல்றாங்க. ஓகே சார். ஏதாச்சும் உங்களோட மைண்ட் பெர்செப்ஷன் வச்சு சொல்லுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. எப்பவுமே வந்து யூ ஷுட் willing to commit the mistake. எஸ் சார். ஓகே சார். இன்டு பிட்ச் பி சார் 1 mm per revolution சார். 1னா சிங்கிள் ஸ்டார்ட்டா இருந்தா 1 வரும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எலிமினேட் பண்ண வேண்டியது. அதான் 1 தான் எலிமினேட் பண்ணணும். இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் 1ஆ இருந்தா இந்த கேள்வியை கேட்டே இருக்க மாட்டாங்க. ஓகே சார். சோ வந்து நம்ம மூளை என்ன சொல்லணும், டேய் 1 கண்டிப்பா வராது, கம்ப்யூட்டர் ஜி 1 தள்ளி விடு கிணத்துல அப்படின்னு சொல்லணும். அப்புறம் 4 வராது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா 4 வராது. ஏன்னா 4க்கு வந்து சம்பந்தமே இல்ல. 1க்கும் 4க்கும் என்ன சம்பந்தம் இல்ல. அப்ப வரணும்னா 0.5 வராது சார். எஸ் சார். 0.5ஆ இல்ல 2ஆ? 2 தான் சார். கரெக்ட் சார். சரி, இப்ப 0.5ஆ 2 அப்படின்றது தான் பஞ்சாயத்துக்கு தீர்ப்பு நம்ம டெக்னிக்கல் நாட்டாமை வழங்குவார் மோகன்ராம். 2 தான் சார் கரெக்ட். 2 தான் சார். ஃபீட் வந்து mm per revolutionங்கிறதுனால நம்மளுக்கு லெட் தான் கேட்டிருக்காங்க. லெட் ஆஃப் த்ரெட் வந்து ஒரு ரெவல்யூஷனுக்கு எவ்வளவு mm மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறது. சோ அப்படி பாக்கும்போது லீட் ஆஃப் தி த்ரெட் ஃபார்முலா வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இன்னைக்கு ஒரு புதுசா ஒரு ஃபார்முலா கத்துக்குறோம். இன்றைய பொழுதுல வந்து லீட் ஆஃப் தி த்ரெட் அப்படின்றது ஒரு கத்துக்குறோம். லீட் ஈக்குவல் டு NP, L ஈக்குவல் டு NP அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம். எஸ் சார். டபுள் ஸ்டார்ட் த்ரெட்னால நம்பர் ஆஃப் ஸ்டார்ட் இன்டு பிட்ச். லீட் ஃபீட் ஈக்குவல் டு டபுள் ஸ்டார்ட்னா அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் வந்து ஃபீட் ஈக்குவல் டு லீட் அப்படின்றது கத்துக்குறோம். ஃபீட் இன் த்ரெட் கட்டிங் இஸ் ஈக்குவல் டு லீட் ஆஃப் த்ரெட். ரெண்டு ஃபார்முலா இதுலயே வந்து என்னன்னா டைரக்டா லீட் ஆஃப் த்ரெட் கொடுத்துட்டு the lead of thread is 2 mm per revolution. What is the feed in thread cutting கேட்டாங்கன்னா என்ன சொல்லணும்? அதேதான் சார் 2 mm per revolution. ஆமா, இப்படி எல்லாம் கூட நுட்பமான கேள்வி செட் பண்ணலாம். இப்படி எல்லாம் செட் பண்ணும்போது ஏமாந்து ஒருவேளை அதுவா இருக்குமோ ஒருவேளை இதுவா இருக்குமோ அப்படி மாத்தி போட்ட கூடாது. ரெண்டுமே சமம் தான். சரியா? ஒரு வாட்டி கேட்டிருந்தாங்க, எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு. rho vd by mu equal to 1000. What is the value of Reynolds number அப்படின்னாங்க. 1000 தான் சார். ஆமா, அப்ப வந்து இல்ல ஏதோ பிரம்மாண்டமா கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்து யோசிச்சுட்டு இருக்க கூடாது. என்னன்னா இட் இஸ் வெரி சிம்பிளிஃபைடு கொஸ்டின்ஸ். அதான் கொடுத்துட்டு லீடு கொடுத்துட்டு ஃபீடு கேட்டாங்கன்னா லீடு தான்டா ஃபீடு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம முடிக்கணும். சரியா? ஓகே, இதுல வேற ஏதாச்சும் சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா மோகன்ராம்? இல்ல சார், அவ்வளவுதான் சார். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சார். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. Okay. So question number 8. A workpiece of
2000 mm length and 300 mm planning width was machined by a planning operation with the feed set of 0.3 mm per stroke. If the machine tool executes 10 double strokes per minute, the planning time for a single pass will be. ஓகே, இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் வந்து இப்போ level 1 level 2 நான் எப்பவுமே கேள்வி வந்து 3 வகையா சொல்லுவேன். level 1 level 2 level 3. This is the level 3 questions. ஸோ இதுல வந்து ஃபீடு கொடுத்துருக்காங்க, ஃபீடு வந்து பெர் ஸ்ட்ரோக்கும் கொடுத்துட்டாங்க, அப்புறம் ஸ்ட்ரோக் கொடுத்துருக்காங்க, 10 டபுள் ஸ்ட்ரோக் கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கு ஒரு லென்த் வித் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வி ஆர் ஹேவிங் 4 டேட்டா. கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னா போன கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா வந்து சில கொஸ்டின் வந்து ஒரு டேட்டா கொடுத்துட்டு ஒரு டேட்டாவே கேட்பாங்க, சில கொஸ்டின் 2 டேட்டா கொடுத்துட்டு ஒரு டேட்டா கேட்பாங்க, ஆன்சர் கேட்பாங்க, 3 டேட்டா கொடுத்து ஒரு ஆன்சர் கேட்பாங்க, 4 டேட்டா கொடுத்து ஒரு ஆன்சர் கேட்பாங்க. ஸோ திஸ் 4 டேட்டா கொஸ்டின்ஸ். கொஸ்டின் வந்து அரவிந்த் குமாருக்கு ஏதாவது ஃபார்முலா தெரியுமா இது ரிலவெண்டா? சார் L by FT அந்த ஃபார்முலா T Okay. times equal to L. நமக்கு வந்து L by Fn அப்படின்ற ஃபார்முலா இருக்கு. ஸோ அது இது பண்ண எதை எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்க, எதை F யூஸ் பண்ணுவீங்க, எதை என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க? லென்த் 2000 கொடுத்திருக்காங்களா சார் L. ஓகே, இது ஃபீட் கொடுத்திருக்காங்க சார் 0.3 mm per stroke. ஓகே. எனக்கு டபுள் ஸ்ட்ரோக்னு சொல்லிருக்காங்க, எனக்கு டபுள் ஸ்ட்ரோக்னு சொல்லிருக்காங்க. 10 into 2 சார். 10 into 2 பெருக்குங்களா? அப்ப டபுள் ஸ்ட்ரோக்னா வந்து mm per minute வரும். 20. சோ வந்து மினிட் வரும். அப்ப வந்து 0.3 into 10 into அப்ப 3 into 2 6 வரும். 2000 mm by 6 போட்டோம்னா 2000 by 6 போட்டோம்னா 1000 by 300 வருதா? 6 போட்டோம்னா 18 300க்கு மேல போகுதுல்ல, ஆப்ஷன் இல்ல. சரி, ஆன்சர் நீங்க சொல்லுங்க மோகன்ராம். Sir, answer is option B, sir. சரி, அதே ஃபார்முலா தான் சார், L by Fn தான். ஓகே, லென்த் 2000 கொடுத்துருக்காங்க, ஃபீட் 0.3 mm per stroke, நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக்ஸ் வந்து 10 டபுள் ஸ்ட்ரோக்ஸ், இப்போ 20. ஸோ L by Sn நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக்ஸ் required, so 2000 by 20 equal to 100 minutes, sir. இப்ப நம்ம 10 டபுள் ஸ்ட்ரோக் per minute வந்து 20 ஸ்ட்ரோக் per minuteனா அப்படின்னா வந்து இப்ப நமக்கு என்னன்னா mm கேன்சல் ஆகுதுல்ல, கேன்சல் ஆகல சார், கேன்சல் ஆகல சார். யூனிட் வைஸ் வந்து கேன்சல் ஆகலையே, அது எப்படி வேலிடேட் பண்ண முடியுமா? மேபி let it be டபுள் ஸ்ட்ரோக் இந்த மெத்தட் இப்படி போடுறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலுமே இது எப்படி வேலிடேட் பண்றதுன்னு பார்க்கணும். சரியா? அது நம்ம வந்து அடுத்த இதுல ப்ரொசீட் பண்ணி எப்படி வேலிடேட் பண்றது நம்ம ஒரு போட்டோகிராஃபிக் பிளானிங்ல கம்ப்ளீட் பண்ணிப்போம். சரி, எல்லாரும் இதை நோட் பண்ணீங்க. இது எப்படி வேலிடேட் how to validate this questionன்றது we will do by photographic planning. Okay, ஓகே ஓகே சார். we will proceed with next question. Okay, sir. Question number 9. Which one of the following methods should be used for turning internal taper only? Option A, tailstock offset. Option B, taper attachment. C, form tool. Option D, compound rest. இது வந்து நம்ம ஜேபிக்கு ஜெயபிரகாஷ். Taper attachment, sir. Taper attachment. Proceed with the answer, Mohanram. Yes, sir, he is correct. Option B, taper attachment, sir. Taper attachment method. இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின். இன்டர்னல் டேப்பர்னாலே டேப்பர் டேனிங் அட்டாச்மெண்ட் மெத்தட் அப்படின்றது தெரியணும். இன்டர்னல் டேப்பர்னாலே டேப்பர் டேனிங் அட்டாச்மெண்ட் மெத்தட் அப்படின்றது நம்ம ஞாபகம். சரியா? ஸோ இது வந்து அதுதான் கேட்பாங்க. டேப்பர் டேனிங் அட்டாச்மெண்ட் மெத்தட் வந்து இன்டர்னல் டேப்பர் அப்படின்றது நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ எப்படி ஞாபகம் வச்சுப்பீங்க இன்டர்னல் டேப்பர் டேப்பீங்க? எப்படி ஞாபகம் வச்சுப்பீங்க டேப்பர் அட்டாச்மெண்ட்? क्वेश्चनல பிட் சொல்லுவீங்களா? ஆமா, பேர்ல எப்படி பிட் வைப்பீங்க? அதுல டேப்பர் இருக்கு சார். மோஸ்ட்லி இன்டர்னல் டேப்பர்ஸ்னாலே டேப்பர் அட்டாச்மெண்ட் தான் சார் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. எல்லாமே டேப்பர் தானே ஆக்சுவலா. உங்களுக்கு இன்டர்னல் வரணும், INT வரணும். கடைசியா வந்து லாஸ்ட்ல இருக்க NT மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க. சரியா? டேப்பர் அட்டாச்மெண்ட் NT வருது பாரு. அப்ப N வந்து இன்டர்னல். NT அந்த இன்டர்னல் இருக்க NTயும் இங்க இருக்க NTயும் சொல்லி போட்டு பாருங்க. அப்ப இன்டர்னல் டேப்பர்னா டேப்பர் அட்டாச்மெண்ட் மெத்தட் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும். சரியா? எஸ் சார். ஓகே, நெக்ஸ்ட். Okay, sir. Question number 10. The indexing of the turret in a single spindle automatic lathe is done using option A, Geneva mechanism. B, ratchet and pawl mechanism. C, rack and pinion mechanism. D,
Whitworth mechanism. எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பண்ணாலும் மெக்கானிசம்னு ஒரு கேள்வி வந்து கண்டிப்பா இருக்கும். ஏன்னா வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் டீல்ஸ் வித் மெக்கானிசம். மெக்கானிசம் தெரியாதான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ஒத்துக்கவே முடியாது. ஸோ வந்து இதுதான் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதுல தெரிஞ்சுக்கிட்டா நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சரி, இண்டெக்ஸிங் வந்து எப்படி இது பண்ணலாம்? இது திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ஃபார் கோபாலகிருஷ்ணன். சார் இது வந்து ராட்சட் அண்ட் பால் தான் சார் வரும், மேல இருக்கும் சார். ராட்சட் அண்ட் பால் வந்து எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ராட்சட் அண்ட் பால் வந்து இட் இஸ் அ ஸ்பீடு தான் இதுவாகும். ஸோ வந்து அது வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. விட்வர்த் வந்து குயிக் ரிட்டர்னுக்கு வரும். ஸோ வந்து ரேக் அண்ட் பினியனும் வந்து வேற எடுக்கும். ஜெனிவா இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஜெனிவா வந்து என்ன பண்ணும்னா, ஜெனிவா மெக்கானிசம் எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த கரெக்ட் வந்து ஒரு ஆபரேஷன் முடிஞ்சோட டக்குன்னு திரும்புது பத்தியா? ஆமா சார். ஆறு முகம் இருக்குமா டரெட்டுக்கு? எக்ஸகனல் ஹெட் அதான் 6 முகம். நம்ம ஊர்ல 6 முகம் சொல்றாங்க, அது எக்ஸகன்ட்றீங்க, இங்கிலீஷ் சொல்றீங்க. வேற சார். சோ 6 முகம் இருக்குமா, ஒவ்வொரு பக்கமும் ஒரு டூல் இருக்குமா, ஒரு ஆபரேஷனுக்கு திரும்ப பாத்திருக்கியா? ஆமா சார். அப்படி திரும்பும், திரும்ப லாக் ஆகி நின்னுடும் சார். கரெக்ட்டா? அப்ப அடுத்த இது எப்ப திரும்பணும்ன்றது அதுதான் அந்த ஜெனிவா தான் முடிவு பண்ணும். ஜெனிவா மெக்கானிசம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுதுன்னா, இன்டர்மிட்டன்ட் ரோட்டரி மோஷனுக்கு யூஸ் ஆகும். சோ ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் வரைக்கும் வந்து இதை வேலை செஞ்சு அடுத்த திரும்ப, ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் வச்சு வேலை செஞ்சு அடுத்த திரும்ப, அப்படின்னா திரும்பும். அது பாட்டு நேரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி திரும்பும். அதான் வந்து ஜெனிவா மெக்கானிசத்தோட சிறப்பு. இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபீட் வருமா சார்? ராட்சட் பால் மெக்கானிசம்னா அந்த ஃபீட் மெக்கானிசத்துல வருமா சார்? அத பாத்துக்கலாம். அது விட்வர்த் வந்து குயிக் ரிட்டர்ன் மெக்கானிசம் வரும், ஜெனிவா வந்து இன்டர்மிட்டன்ட் ரோட்டரி மோஷன் வரும். இது வந்து இதுல ஒண்ணு வந்து ஃபீட் மெக்கானிசம், ஒண்ணு எய்தர் வந்து எது வந்து இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபீட் அப்படின்றது பாத்துக்கலாம். ராட்சட் அண்ட் பாலா இருக்கலாம், மேபி செக் பண்ணிக்கலாம். சார் ஆப்ஷன் பி தான் கொடுத்திருக்காங்க சார், ராட்சட் அண்ட் பால் இண்டெக்ஸிங்கா. சோ ஆப்ஷன் பி இஸ் ராங். கரெக்ட் வந்து ஜெனிவா மெக்கானிசம் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர். அது ஆன்சர் கீ மாத்திக்கங்க. சரி. ஏன் ஆன்சர் கீலாம் தப்பா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏன் ஆன்சர் கீலாம் தப்பா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, சப்ஜெக்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டா தெரிஞ்சவங்க யாரும் இல்ல. அதனாலதான் புக் வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு புக்ல இருந்து இன்னொரு புக் காப்பி அடிக்கும் போது யாரோ ஒருத்தர் வந்து பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்கன்னா, அந்த பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் என்ன ஆகும்? கண்டினியூ ஆகும் சார். ஆமா. அப்போ வந்து நமக்கு எப்படின்னா, கரெக்டா என்ன மெக்கானிசம் வரணும் அப்படின்றது வந்து நமக்கு தெரியாமே போயிடும். சார் ஆனா நிறைய புக்ஸ்ல ராட்சட் அண்ட் பால் தான் சார் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த அப்ஜெக்டிவ் புக்ஸ் எல்லாம் ராட்சட் பால் அப்படிதான் சார் மிஸ்டேக் ஆயிருக்கு. அப்ப இண்டெக்ஸிங்னாலே ஜெனிவா மெக்கானிசம் தான். நான் படிச்ச வரைக்கும், எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இண்டெக்ஸிங்னாலே ஜெனிவா தான். டிரான்ஸ்ஃபர் லைன்லயும் கரெக்ட்லயும் ஜெனிவா மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சோ இது இல்ல சிங்கிள் ஸ்பிண்டில் ஆட்டோமேட்டிக் லேத்னால ஏதாச்சும் மாறி வருதான்றத பார்த்து செக் பண்ணுங்க. ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் 100% கரெக்ட்னாலே ஜெனிவா அப்படின்னு தீர்ப்பு போடுவேன். நீங்க சிங்கிள் ஸ்பிண்டில் ஆட்டோமேட்டிக் லேத்னால ஏதாச்சும் மாறி வருதான்றதும் செக் பண்ணிக்க. சரியா? சோ இன்னைக்கு அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन இருந்து அப்படியே வாங்க. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन இருந்து அப்படியே போயிட்டு வாங்க. நம்ம இன்னைக்கு வாட் ஆர் திங்ஸ் வி ஹேட் லேர்ன்ட் அப்படின்றத ஒரு சுருக்கமா சொல்லுவோம். சோ ஃபேசிங் ஆபரேஷன்னா வந்து பிளேன் சர்ஃபேஸ், அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லேர்ன் பண்ணது. நெக்ஸ்ட் பட் ஃபோர் ஜாஜாக்கு வந்து எந்த மாதிரி ஒர்க் பீஸ் வேணா பண்ணலாம். சிலிண்டர், எசென்ட்ரிக், ஸ்கொயர், இர்ரெகுலர், எது வேணா பண்ணலாம், எனி டைப். இது வந்து ஓகே. நெக்ஸ்ட் டேப்பர் டர்னிங் டெயில் ஸ்டாக் ஆப்செட் மெத்தட்னா லார்ஜ் லென்த், அப்புறம் ஸ்மால் டேப்பர் அப்படின்னா, அப்போ வந்து ஸ்மால் டேப்பர் லாங் லென்த், ஆப்ஷன் ஏ. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்பெஷல் பர்பஸ் மிஷின்னாலே வந்து லார்ஜ் ப்ரொடக்ஷன் வால்யூம். சூப்பர். நெக்ஸ்ட் டேப்பர் டர்னிங் யூசிங் காம்பவுண்ட் ஸ்லைட் வந்து ரெண்டுமே ஸ்மால் ஸ்டீப் டேப்பர்ஸ். Case plate வந்து it is used to hold the odd shaped workpiece or irregular shaped workpiece. Next double startனா வந்து 1 mm pitch இருந்தா lead equal to number of start into pitch, இல்லாட்டி feed equal to lead. So L equal to 2 mm per revolution. சூப்பரான ஃபார்முலா. இது வந்து அற்புதமானது. எஸ். இப்போ இந்த क्वेश्चन ரொம்ப அற்புதமானதுதான். டபுள் ஸ்ட்ரோக் சொல்லிட்டாங்க. 10 டபுள் ஸ்ட்ரோக்னா நேரடியாவே 20 ஆல வகுத்து 100 மினிட்னு போடலாம்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எப்படின்றது நம்ம ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்தப்பட்டது. நெக்ஸ்ட்
இது வந்து டேனிங் இன்டர்னல் டேப்பர் அப்படின்னா வந்து டேப்பர் அட்டாச்மெண்ட் அந்த இன்டர்னல்ல இருக்க என்டியும் அந்த ஐஎன்டியும் டேப்பர் அட்டாச்மெண்ட்ல இருக்க இஎன்டியும் சோழி போட்டு பார்க்குறோம். அந்த ஐஎன்டிக்கும் இஎன்டிக்கும் சோழி போட்டு பார்க்குறோம். அப்போ வந்து மேட்ச் ஆகுது, என்டி மேட்ச் ஆகுது. ஸோ அதனால இன்டர்னல் டேப்பர்னா டேப்பர் அட்டாச்மெண்ட் முடிவு பண்ணிடுவோம். நெக்ஸ்ட் இதுக்கு வந்து ராச்சட் அண்ட் பால்னு தலைவர் தீர்ப்பு வழங்கியிருக்காங்க. எல்லா புக்லயும் ஆப்ஜெக்டிவ்லயும் அதான் இருக்குன்னு கோபாலகிருஷ்ணன் சாட்சி சொல்லியிருக்காரு. ஆனா வந்து நமக்கு தெரிஞ்சு இண்டெக்ஸிங்னாலே வந்து ஜெனீவா மெக்கானிசம் அப்படின்றது தான் வந்து படிச்சிருக்கோம். ஸோ நீங்க ஏதாச்சும் மாற்று கருத்து இருந்தா அது போய் ஆராய்ச்சி பண்ணி அப்புறம் தெரிஞ்சுங்க. எப்பவுமே வந்து மாற்று கருத்து இருக்கிறதுலாம் தப்பே கிடையாது. எங்க வேணா எந்த கருத்து வேணா மாறலாம். ஆனா விவாதத்துக்கு உட்படுத்தி இதான் இறுதி தீர்ப்புன்னு வழங்கணும். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் டெக்னிக்கல் நாட்டாமை அப்படின்றது தெரிஞ்சீங்க. ஸோ வி ஹாவ் டு கிவ் த சொல்யூஷன் ஃபார் த ப்ராப்ளம். சரியா? டெக்னிக்கலா இது வந்துச்சுன்னா நம்ம தான் சொல்யூஷன் கொடுக்கணும். ஸோ அதுதான் இது. ஸோ தீஸ் ஆர் திங்ஸ் வி லேர்ன் டுடே வித் ஹெல்ப் ஆஃப் மோகன் ராம். தேங்க்யூ மோகன் ராம். எவ்ரிஒன் ஷுட் ஆக்ட் அஸ் எ டெக்னிக்கல் சாம்பியன். ஸோ மோகன் ராம் முடிச்சிட்டாரு. இப்போ அடுத்தது கோபாலகிருஷ்ணன் வந்து அடுத்த பிரசன்டேஷன் ரெடியா இருக்காரு. ஸோ நெக்ஸ்ட் லிங்கை வந்து அட்டாச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி கோபாலகிருஷ்ணன் HMT ஜேர்னில இருக்காரு. ஸோ அதனால வி வில் மூவ் டு தட். யாரெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கீங்களோ ஜாயின் பண்ணுங்க. தனியா படிக்கிறதுக்கு பேர் படிப்பு கிடையாது, கூட்டமா படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் படிப்பு. நீங்க தனியா படிச்சாலும் தப்பு இல்லை, ஆனா தெரிஞ்சுக்கங்க, கூட்டமா படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் படிப்பு. கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மை. கோடி நன்மை. அதுதான், தனியா தான் வாழ்ந்தா தனி நன்மை தான். ஸோ தனி நன்மை வேணுமா கோடி நன்மை வேணுமான்னு பாத்துங்க. நெக்ஸ்ட் டிஸ்கஷன் வந்து HMT. We will meet again. Now I will end this. Thank you, sir. Thank you Mohan Ram. Thank you sir. Arvind. Thank you Srinivasa Perumal. Thank you sir. Thank you Mohan Ram. Thank you. Thank you sir. Thank you. Thank you sir.